बेसुमार अथाह अगणत अतुल। जो बुलावहो त्यो नानक दास बोलै। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। परम प्रीतवान सतगुरां दी साजी नवाजी गुरु प्यारी गुरु सवारी गुरु खालसा साध संगत जीओ। सतगुरु जी की अपार किरपा सदका जुगो जुग अटल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के चरणों विच गुरुद्वारा शहीद बाबा निहाल सिंह जी नगर तलण विखे संध्या के सजे हुए दीवान विच रब्बी बाणी के कीर्तन तथा रहरास साहिब जी के पाठ तो उपरंत कथा का समा होया है। कथा के दीवान की आपां रल मिल के हाज़री भर रहे हाँ। सतगुरु साहिब जी किरपा रहमत बख्शिश कर रहे हैं। अपने चरणों विच बैठ के समय अते सवासां नूं सफलिया करन दा सतगुरु सच्चे पातशाह जी सानूं सुनहरी मौका गोल्डन चांस बख्शिश कर रहे हैं। आओ जिथे आपां निता प्रति लड़ीवार रूप दे विच सतगुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी का सोहना जीवन इतिहास श्री गुरु नानक प्रकाश के विचों विचारते हाँ। अज का जो दिन है साध संगत जी अज दो महान पुरब हैं जिस करके लड़ीवार कथा नूं विराम दे के संकोच के अज इन्हां दो दिहाड़ियां दे संबंध विच कुछ समय के लिए गुरमत विचारां की सांझ आप संगतां दे नाल पाउणी है। सारे माई भाई बड़े प्यार दे नाल गुरु चरनां विच जुड़ के बैठो ताकि गुरबाणी गुरमत के उपदेश की एकाग्रता सहित बैठ के सानू सोझी आवे चंगी तरह समझ आवे जिसनों असी जिंदगी विच अपना के अपने मनुखा जन्म नूं सफला कर सकीए। अज सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब जी महाराज जिन्हां नूं धर्म की चादर हिंद की चादर कह के भी सत्कार वजों संबोधन करते हाँ। मनुखी हकों के राखे सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी का प्रकाश पुरब है। समुचिया संगतां नूं सतगुरु साहिब जी के प्रकाश दिहाड़े दियां आगमन पुरब दियां बहुत बहुत बधाइयां होण। गरीब नवाज सच्चे पातशाह किरपा करके नाम बाणी दी दात सारियां संगतां नूं बख्शिश करन। उत्थे नाल ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दे विच जिन्हां भगतां दा सतगुरु साहिबान जी ने अपनी रसना द्वारा जिक्र किया है, सिरों पाओ पहनाया है, आदर मान सत्कार दिता है गुरबाणी दे विच नाम उचारण करके। और जिन्हां दी बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे विच दर्ज होके अज गुरु रूप होके साडा मार्गदर्शन कर रही है। सो उन्हां भगतां दे विचों भगत धन्ना जी का भी अज जन्मदिन है। सो भगत धन्ना जी के जन्मदिन दियां भी आप समूह संगतां नूं बहुत बहुत बधाइयां होण। सतगुरु जी किरपा करन। धन्ने भगत वर्गी बाल बुद्ध निर्मल बुद्धि सानू बख्शिश करन। ओहो जी शरधा भावना बख्शिश करन जिस शरधा भावना दे नाल
ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਪੱਥਰ ਪੂਜਾ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਬਲਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਕਾਮੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਰੱਖਿਆ, ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਰੱਬ ਨੇ ਨੱਕੇ ਮੋੜੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ, ਬਲਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ ਜੋ ਭੇਟਾ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਕੀ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਰੁਮਾਲਿਆਂ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇਰੋ ਕੀਆ ਤੁਝੇ ਕਿਆ ਅਰਪੋ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਵਾਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਭੇਟਾਵਾਂ ਅਰਪਣ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ? ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸਾਜਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਝਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਸਮਝਿਆ ਕਿਹਨੇ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਆਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਤ ਕਥਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਹਿਜੇ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਖੈਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਣੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਭਗਤ ਜੀ ਦੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੇ ਬਚਨ, ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੋਬਿੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਰੱਬ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਿਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੀਝਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕਿ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਚਤੁਰਭੁਜ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਚੰਚਲਾ ਚਤੁਰਾਈ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ। ਚਤੁਰਾਈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਕਿਨੇ ਤੂੰ ਸੁਣ ਮਨ ਮੇਰਿਆ। ਕਿ ਉਹ ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ? ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ, ਚਤੁਰਾਈਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਭਗਤਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪੁਰਬ ਆਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੋਕ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਆ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਪੁਰਬ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪੁਰਬ ਆਵੇ ਤੇ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿੰਨੇ ਚਾਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਭਗਤ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦਾ। ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਝਾਕੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜੀ ਸ਼ੀਂਬੇ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਵਾਲਮੀਕੀ ਸਮਾਜ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਵਾਲਮੀਕ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਪੰਥੀਏ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਜੱਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਆਮ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਆਮ ਇਹ ਕਥਨ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਬਈ ਉਹ ਜੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਟ ਨੂੰ ਮੰਨ ਜੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਦਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਭਗਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਠਾਕੁਰ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਭੋਜਨ ਪਦਾਰਥ ਲੈਣੇ, ਤੁਪਕਾ ਸੁਹਾ ਕੇ
एक किणका छुहा के पत्थर नूं कह देना भी ठाकुर नूं भोग लग गया, बाकी आप छक लेना। भगत धन्ना जी इन्हां दे मन दे विच भावना आई भी पंडित जी इन्नी पूजा करदे आ ते मैं भी पूजा कर ला, मैं भी भगत बन जाऊँ। नहीं तो जट नूं खेत तो ही वेल नहीं, भगती का समा किहड़े वेले कोई कर्म जागया। कहण लगा कि तरलोचन जी, ब्राह्मण जी, देवता जी, ये तुसी ठाकुर पूजा करदे क्यों? कहंदा बई जिहड़ा ठाकुर दी पूजा करे ना, ठाकुर उहदे सारे काम भज भज के करदा, मिंटो मिंट ही निबेड़दा। हुण बाल बुद्ध सी ना, निर्मल मन सी, मन विच सोचदा भगत धन्ना बई मैनू कल्ले नूं खेत विच किन्ना काम करना पैंदा। भगत धन्ना जी दा पिंड राजस्थान दे विच धूआं कलां ते इतिहास विच जिक्र है कि छोटा मोटा जिमीदार जट नहीं सी भगत धन्ना, 600 घुमा जमीन सी भगत धन्ने दे कोल, नाल होर भी कामे रखे हुए सन। पर भोला भा सी, चतुराइयां नहीं सन। सोचदा है भी कल्ले नूं काम किन्ने करने पैंदे आ, कदे पट्ठे वड्ढदा है, कदे पशुआं नूं पाउणा है, कदे हल जोड़ना हुंदा, कदे पानी लाउणा, कदे नक्के मोड़ने। बई जे रब भगती करके इन्ना खुश हो जांदा, मिंटो मिंट ही काम नवेड़ दिंदा, ते मैं क्यों ना फिर ये परमात्मा की भगती कर ਲਾਂ, इहनूं प्राप्त कर लवां। भी गल तां इन्नी की है भी भोग लवाउणा पैंदा, उन्हें छकाउणा ही पैंदा, ते छकण छकाउण नूं घरे बथेरा रब की किरपा है, वाधू है, ते आपां छका दिया करांगे ठाकुर नूं। जाके खैड़े पै गया भगत तरलोचन दे, कहंदा भी तरलोचन जी, ब्राह्मण जी, आ जिहड़े ठाकुर की तुसीं पूजा करदे हो ना, ये एक ठाकुर मैनूं भी दे दिओ। जदों साध संगत जी ये जिद पै गया, खैड़े पै गया, तो खैड़ा छडाउण वास्ते ना एक पसेरी पक्के का पत्थर लपेट के कपड़े दे विच इहने तरलोचन ब्राह्मण ने भगत धन्ने दे हत्थ दे दिता। कहंदा लै बई आ ठाकुर दी जाके पूजा कर ला, सेवा कर ला, तो ख्याल रखी समय अनुसार भोग लवाउणा, भुखा ना मार दे ठाकुर नूं। कहंदा जी ठीक है, सत वचन गुरु जी। हुण निर्मल भावना सी, निर्मल बुद्ध सी। गुरबाणी विच वचन आउंदा, धन्ने सेविया बाल बुद्ध, तरलोचन गुरमिल भई सुध। तरलोचन नूं इहने अपना गुरु धारण किया, ते साध संगत जी धन्ने ने बाल बुद्धि दे नाल सेविया। हुण बालक बुद्धि की हुंदी है, बालक दी बुद्धि दे विच की गुण है भी बालक का ना जिहड़ा मन निर्मल हुंदा है। मनुखी जीवन दे विच तीन अवस्थावां आउंदियां, तीन गुण है। बचपन का गुण है, जवानी का गुण है, ते बुढ़ापे का गुण है। पर बचपन दे विच दो गुण है, एक गुण है ते एक अवगुण है। वो गुण की है भी बच्चा ਉਹਦੀ निर्मल बुद्धि है, इन्नी निर्मल बुद्धि है भी भगती करदियां करदियां हज़ारां वरे बीत जाण ना फिर भी मन इन्ना निर्मल नहीं हुंदा जिन्ना एक बच्चे का मन निर्मल हुंदा। ते अवगुण की है भी बच्चे नूं तुसीं गुनाह करन वास्ते, अवगुण करन वास्ते, झूठ बोलण वास्ते जिन्ना मर्जी पक्का कर लो, पर वो अपनी आदत ते मजबूर है बई उन्हें झूठ नहीं बोलना। गुरबाणी दे विच एक होर गल आई है, चंचल मत बारक बपुरे की सर्प अगन कर मेले। ग्रंथी सिंह बैठे आ, इन्हां नूं ज्ञात है गुरबाणी बारे भी बच्चे दी मत चंचल है, मन निर्मल है। एक अवगुण है ते एक गुण है। मत चंचल दा ਉਹਦਾ नुकसान की है, चाहे सप आ जाए चाहे अग आ जाए, उन्हें हाथ में चुक ही लैनी है, उन्हें देखना नहीं मेरा नुकसान। मत छोटी है, मत घट है, मन निर्मल है। तो भगती वास्ते गुरमुखो यही होना चाहिए भी मत
ਨੀਵੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾਂ, ਮਤ ਉੱਚੀ। ਮਨ ਨਿਰਮਲ, ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਸ ਕੋ ਜੋ ਜਾਣੈ ਨੀਚਾ ਸੋ ਗਣੀਐ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ। ਪਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬਈ, ਉਹ ਮੱਤ ਉਹਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੈ, ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਪੁਆੜੇ ਤਾਂ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਮਾਗ ਵਰਤਿਆ ਉਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਖੋਜਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਈਆਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਜੇ ਹੀ ਆ, ਨਵਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਕੁਝ, ਪਰ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੀ ਬੁੱਧੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਬੰਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਓਨਾ ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ। ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਵਾਂਝਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਬਈ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਵੀ ਨੇੜੇ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪ ਰੱਬ ਬਣ ਬਹਿੰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਰੁੱਬ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਆਹ ਜੱਗ ਮਿੱਠਾ ਅਗਲਾ ਕਿਨ ਡਿੱਠਾ, ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਘੋਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਝੱਖਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਤੋਂ ਵੀ ਈਵਨ ਮੁਨਕਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸੋ ਬਾਲਕ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮਤ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੈ। ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ। ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਬਈ, ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਤੋਂ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਤੋਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਲੈਂਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਕੰਮ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਔਗਣ ਕੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ? ਔਗਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬਲਸ਼ਾਲੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰਾਰ ਦਿਮਾਗ ਵਾਲਾ ਸਮਝਣਾ, ਇਉਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੱਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆ ਤੱਲਣ ਨਗਰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਫਗਵਾੜੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਚਲਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਇਹ ਔਗਣ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਢਾਪਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਔਗਣ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੰਦਾ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਗੱਡੀ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਫਲਾਣੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲੇ ਜਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਮਕੈਨਿਕ ਆ, ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਗੱਡੀ ਦੇਖਣ ਸਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਦੂ ਕੀ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਫਲਾਣੇ ਵੈਦ ਕੋਲੇ, ਫਲਾਣੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ 40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਵੈਦ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਪੁਰਾਣਾ ਓਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਜਰਬਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਹੈ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ। ਤੇ ਔਗਣ ਕੀ ਆ? ਔਗਣ ਇਹ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਔਗਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੁੰਡਾ ਕੁੜੀ, ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਚਾਹੇ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਖੂਗਾ ਵੀ ਪੁੱਤ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨੌਹਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਔਗਣ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਵਾਲ ਚਿੱਟੇ, ਇਹ ਧੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨੌਹਾਂ 'ਚ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ ਔਗਣ ਹੈ। ਬਚਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਉਹ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰੀ, ਧੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ, ਬਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਤ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ, ਮਨ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਲੈ ਲਿਆ, ਠਾਕੁਰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਰੱਖੀ ਲੱਸੀ, ਦਹੀਂ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਖਾਵਾ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਗੈਸਟ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਭੁੱਖ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਹੁੰਦਾ,
2 ਘੰਟੇ ਕੌਲੀਆਂ ਚਮਚੇ ਖੜਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰਸੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੰਗੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਚਮਚੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੰਗੇ, ਕੱਪ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਪਵਾੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮੋੜਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲ ਗਏ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਛਕਾ ਦੇਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਦਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਰੁੱਖਾ ਸੁੱਖਾ ਜੋ ਬਣਿਆ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਲਿਆ ਧਰਿਆ। ਲਓ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਲਾਓ ਭੋਗ, ਛਕੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੱਲਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਲਾ ਭਾਅ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਰੀਕੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੰਡਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ। ਤਰਲੋਚਨ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਹਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਆਪ ਛਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਵੀ ਠਾਕੁਰ ਭੋਗ ਲਾਉਂਦਾ ਛਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਛਕਾ ਲਈਏ ਕੰਮ ਤੇ ਫੇਰ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਵੇ? ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਭੋਗ ਲਾਉਣਾ ਸੀ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਉਡੀਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ ਨਾ, ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗਈ, ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਕੁੰਡੀ ਮਾਰ ਲਈ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਫਿਰ ਠਾਕੁਰਾ, ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਤੇ ਖਾਂਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਛਕਣਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਆ ਬੈਠਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਮਰੂ। ਫਿਰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਠਾਕੁਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਖੀਰ ਖੂਰ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਲੱਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੋਣੀ, ਮੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਆਹੀ ਹੈ ਜੱਟ ਕੋਲੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਛਕ ਲੈ, ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਵੀ। ਹੁਣ ਪੱਥਰ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਛਕਣਾ ਸੀ? ਪੱਥਰ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾਣਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਣਾ ਸੀ? ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਉਡੀਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ਾਮ, ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਪੈ ਗਿਆ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਵੜਿਆ ਠਾਕੁਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਲੱਗ ਪਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੁੱਟਣ ਵੀ ਧੰਨਿਆ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਬਥੇਰੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਥੇਰੀ ਭਗਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਧੰਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠਾਕੁਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਵਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਠੂੰਗਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਜਿੱਦ ਪਕੜ ਲਈ, ਰਾਤ ਵੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਕੋਲੇ ਚੱਲੀਏ ਜੀ, ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੀ, ਆ ਸਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਆ ਕਿਹੜੀ ਪੱਟੀ ਪੜ੍ਹਾਤੀ? ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਬੈਠਾ, ਅਸੀਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮੁੰਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖਾ ਤੇ ਹਾਇਆ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਿਆਪਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਈਏ। ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਧੰਨਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਓ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹਦਾ ਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਮਨਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਵੀ ਖਾਧੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਰਤ ਕੇ ਬੰਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਜੂਨ ਗਿਣਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸੱਪ ਦੀ ਜੂਨ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਆ, ਪਰ ਸੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਗੁਣ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਪੇਰਾ ਸੱਪ ਨੂੰ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਬੀਨ ਵਜਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਨਾਦ ਵਜਾਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਮਨੁੱਖ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੱਪ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸੱਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸਪੇਰੇ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਰੜ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਾਦ ਵਜਾ ਕੇ ਬੀਨ ਦਾ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ।
ਪਟਾਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਕੇਸ ਰੱਖ ਲੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਤਾਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਪੀਕਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੋਊ ਨਾ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖੂ ਇੱਕ ਰਜਾਈ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਆਹ ਤਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਸੌਂ ਲੈਣ ਦੇ, ਕਿਉਂ ਸਿਰ ਖਾਧਾ। ਕਈ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਤੱਕ ਚੱਲਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੋਬਾਈਲ ਚਲਾਉਣ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖਣ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਫੇਸਬੁੱਕਾਂ ਨੂੰ ਘਸਾ ਦੇਣ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਅੰਗੂਠੇ, ਉਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਚੱਲ ਜੇ ਨਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਭੋਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਪਰ ਧੰਨਾ ਉਵੇਂ ਬੈਠਾ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਠਾਕੁਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਤਰਲੋਚਨ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠਾਕੁਰ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਸ ਨਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸੁਹਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਛਕ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੱਥਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ पाथर के कानों में किसी की आवाज़ नहीं जाती, पत्थर के कानों में किसी की आवाज़ नहीं जाती। धन्ना भगत शरधा भावना वाला सी, कहता पंडित जी तुसी चले जाओ, मैं तो ये सुनिया भी मेहनत किसी की कभी बर्बाद नहीं जाती। बोलो सतनाम। इन्नी मेहनत की है मैं ठाकुर नूं भोग लवाउण वास्ते, मेरी मेहनत एवें जाऊगी? रब मेरी मेहनत एवें क्यों खराब करेगा, मेरी घालना नूं व्यर्थ क्यों गवाएगा? नहीं, मैं तो हुण भोग लवा के उठूँ। हुण साध संगत इतिहास दसदा है, कहते 2-3 दिन जदों इउं भुखा तिहाया बैठा रहा, परमात्मा ने सोचिया भी ये पत्थर दे उत्ते शरधा करी बैठा है, मर जाना इहने भुखा तिहाया, इनू तो दर्शन हुण देने ही पैणगे। देखो भगती, भोला भा परमात्मा नूं दर्शन देण दे लई मजबूर कर दिता। कहंदे ने पत्थर दे विचों बांह निकली, ते जदों साध संगत जी बांह दे नाल भोजन चक्कण लग्या ना, रोटी चक्कण लग्या परमात्मा, धन्ने भगत ने गुट फड़ लिया। कहंदा बहुता चलाक बनदा, ऐ नहीं कहंदा जाण दिंदा, सामने आ, तेरा की है? कहंदा छक के तुर जे, ते काम कौन कराऊगा? ते फिर साध संगत भोले भाए मिले रघुराया, भाई गुरदास जी ने लिखिया। फिर परमात्मा नूं प्रतख प्रगट होना पिया, सामने आके दर्शन दिते। की कहांगे पत्थर चों? नहीं भाई, पत्थर चों नहीं, उहदी भावना चों प्रगट होया। पत्थर दे विचों तां कहीए ना कि पत्थर दे विच कोई डब्बा बनाया सी, उहदे विच परमात्मा बंद सी, वो तां बाहर भी हाज़र है, किहड़ी जगह ते नहीं हाज़र, पर उहदी जिहड़ी भोली भावना सी, उहने परमात्मा नूं सामने आउण वास्ते मजबूर करदा, मजबूर कीता, दर्शन दिते। सामने बिठा के जदों हुण परमात्मा नूं छकाउण लगा, ते रब कहंदा धन्निया आ रोटियां तां बसियां बेहियां, करड़ियां होईयां पईयां, किवें चबूंगा? कहंदा वाह, उडीक भी तूं करावें ते भाले भी सजरियां। कहंदा लेट तां तूं ही आया, मैं तां सजरियां ही लैके आया सी। बोलो सतनाम। दही नूं खट्टा तैं कीता, ठीक सी जदों मैं लैके आया सी। कहंदा चुप करके छक लै हुण जिवें दा है। परमात्मा ने भावना विच आके छकिया। तो फिर साध संगत आप जी नूं इतिहास पता है, किवें धन्ने दे नक्के भी मोड़े, खेतां विच काम भी करवाया, बलद दी जान गई, तो उहदी जगह दे उत्ते खूह दे उत्ते भी परमात्मा आप जुड़िया। इउं उस भावना वाले
ਭੋਲੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ, ਨਿਰਮਲ ਬੁੱਧੀ ਵਾਲੇ ਭਗਤ ਧੰਨਾ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ, ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ, ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਖੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ, ਪਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵੀ ਲਿਖ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੁਆਰਾ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪੌੜੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਗ ਹੈ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ, ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ, ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਘਰ ਨਾਉ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਿਆਂ, ਸਿਮਰਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤੇ, ਸਿਮਰੀਏ ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿਮਰਿਆ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਘਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਨੌ ਨਿਧਾਂ, ਨੌ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧਾ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ, ਸਭ ਥਾਈਂ ਹੋਏ ਸਹਾਈ। ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਹਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਬਾਣੇ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਹੋਏ ਆ ਨਾ। ਕਿੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਨਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਡੁੱਬਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਤਾਰਿਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਤਿਲਕ ਜੰਨੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦੀਆ। ਸਿਰ ਤਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇਤੀ ਜਿਨ ਕਰੀ, ਸੀਸ ਦੀਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। ਸਿਰ ਤਾਂ ਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਰਦਨ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਾ ਲਿਆ ਧੜ ਤੋਂ, ਪਰ ਸੀ ਨਹੀਂ ਉਚਰੀ। ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫਰਿਆਦੀ ਹੋ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਏ ਸੀ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰੀ ਚੱਕ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਬਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਧੋ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸੋਹਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਇਸ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਤੋਖਸਰ ਸਰੋਵਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ 5 ਸਰੋਵਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾਉਣਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਮਹਿਲ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸ ਅਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਵਿਸਾਖ ਵਦੀ ਪੰਚਮੀ ਸੰਮਤ 1678 ਨੂੰ ਆਗਮਨ ਹੋਇਆ। ਈਸਵੀ ਸਨ 1621 ਬਣਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਵੀਰੋ ਜੀ, ਵੱਡੇ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਸੂਰਜਮਲ ਜੀ, ਅਣੀ ਰਾਏ ਜੀ, ਅਟਲ ਰਾਏ ਜੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੈਠੇ। ਖਬਰ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5ਵਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ।
सतगुरु जी खुशी खुशी दीवान की समाप्ति तो बाद घर गए तो बड़े प्यार दे नाल बालक नूं तक्या, गोदी विच चुक्या ते चुकण सार सतगुरु सच्चे पातशाह ने बचन कीते, आ मेरा तेग बहादुर। तेग बहादुर नाम गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने आप रखिया, क्योंकि पता सी कि ये तेग दे अगे झुकणगे नहीं ते तेग दी बहादुरी भी विखाउणगे। तेग दे नाल अपना सिर कटा लैणगे पर बहादुरी कायम रखणगे। सो साध संगत जी, सतगुरु साहिब जी गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज बचपन दे विच ही बड़ी वैरागमई अवस्था दे विच रहना, मन बड़ा वैराग दे विच परमात्मा दी भगती दे विच लीन रहना। जो भी कोई चंगी वस्तु होनी कोल बाहर लोड़वंदां नूं जाके दे आउणी। जिस वेले बाबा गुरदित्ता जी का विआह होया ना, बरात जाण लग्या माता नानकी जी ने गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज की छोटी अवस्था बड़ी सुंदर पोशाक, सोहणे कंगण हत्थां दे विच पहना दिते। सतगुरु साहिब जी खेडण नूं बाहर तुर गए। बाहर किसे एक गरीब बच्चे नूं नाले तां अपनी पोशाक ला के दे आए ते नाले कंगण दे आए। जदों घर वापस आए माता जी पुछदे आ, पुत्तर वो सोहणे कंगण ते सोहणी पोशाक कित्थे है, मैं तैनूं जिहड़ी हुणे पहनाई सी। कहण लगे माता जी वो कोई लोड़वंद मैनूं मिलिया ते मैं उहनूं दे दिता, वो बेचारा लै नहीं सकदा सी इदां दे कपड़े, मैं तां गुरु घर दे विच मैनूं तां जिन्ने मर्जी प्राप्त हो सकदे आ, इस करके मैं दे आया। ऐसी त्याग दी बिरती सी, जिस करके इतिहासकारां ने गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज जी की इस त्याग वैराग की बिरती करके उन्हां दा नाम त्यागमल भी कईयां ने लिखिया, कईयां ने टेक बहादुर भी लिखिया, क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी विच बहादुरी इन्नी है कि दूजे धर्मां दी भी टेक बने, आसरा बने। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो वड्डो कलू मैं साका। सतगुरु सच्चे पातशाह ने कलयुग दे विच वड्डा साका वरताया। वो गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज साध संगत जी बाकी दे भी औलाद है, संतान है, पुत्र साहिबजादे हन, पर गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने विशेष करके बड़ा प्रेम करना छोटे साहिबजादे तेग बहादुर नूं अपनी निगरानी विच शस्त्र विद्या भी सिखाई ते शास्त्र विद्या दे भी धनी बनाया। गुरबाणी भी पढ़ाई, दुनियावी पढ़ाई भी, ते साध संगत जी शस्त्र विद्या दे भी इन्ने धनी बनाया। जिस वेले करतारपुर साहिब की जंग हुई है ना, उत्थे गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ने सचमुच फिर तेग दे जौहर प्रतख रूप दे विच भी दिखाए है। जंग भी लड़ी सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज ने, घोड़ सवारी भी सीखी, शस्त्र विद्या दे भी धनी बने। साध संगत जी जिस वेले गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज ने 7वीं जगह गुरु हरराज साहिब नूं पोतरे नूं गुरता गद्दी दे दित्ती, उस वेले माता नानकी जी कुछ निराश हो गए। कहन लगे कि मेरा पुत्र गुरु तेग बहादुर ये हर तरह करके निपुण है, कमल है, गुरता गद्दी दे योग है। महाराज जे आप जी इन्हां नूं गुरता गद्दी दिंदे। सतगुरु साहिब जी प्रशादा छक के हटे सन। उस वेले जिस रुमाल दे नाल सतगुरु साहिब जी ने हत्थ साफ कीते, इकट्ठा करके वो रुमाल, एक कटार ते एक गुरबाणी दी पोथी गुटका साहिब अपने महल नानकी जी की झोली विच पा दिता। 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी दीयां 3 सुपत्नियां सन, माता दमोदरी जी, माता मरवाही जी ते माता नानकी जी। माता नानकी जी दे झोली दे विच सूरजमल जी अते गुरु तेग बहादुर जी माता नानकी जी की कुखों पुत्र जन्मे सन। जिस वेले साध संगत ये दातां बख्शियां नाल ही वचन किया, कहन लगे गुरता गद्दी जरूर इन्हां नूं प्राप्त होवेगी पर समा लगेगा। तो जिहड़ियां दातां सतगुरु सच्चे पातशाह ने बख्शियां ना, उही कटार साध संगत जी वड्डी किरपान का रूप धारण किया। उन्हें तेग दे धनी बने सतगुरु सच्चे पातशाह। उही रुमाल छोटा जिहा रुमाल बख्शिया तो सतगुरु सच्चे पातशाह दे बख्शे हुए वो रुमाल साध संगत जी वो चादर बन के धर्म की पत्त नूं ढकिया गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज ने। वो गुरबाणी 116 शब्द जिहड़े आ विद्वान गिणदे आ, पर संप्रदावां मंनदियां कि 115 शब्द गुरु तेग बहादुर साहिब महाराज दे आ। श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे विच
ਜਿਹੜੇ ਭੋਗ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਜਨ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਮੰਨਦੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਜ ਜਿਉ ਹੋ ਸਹਾਏ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਰਾਗਮਈ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਕੋਈ ਉੱਤਮ ਵਿਦਵਾਨ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਜਰ ਨੂੰ ਜਰਨ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਤੇ ਧੀਰਜ ਦੇ ਧੁਰੰਤਰ ਹਨ, ਆਪਾ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਮਾਂ ਵੀ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਚਲੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਨਗਰ ਬਕਾਲੇ ਵਿਖੇ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 26 ਸਾਲ 9 ਮਹੀਨੇ 13 ਦਿਨ ਮਹਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਿਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ। ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਜੀ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੋਲਾ ਤਿਆਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ, ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਚਨ ਤੇ ਨਾਲ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ 5 ਪੈਸੇ ਨਾਰੀਅਲ ਆਦਿਕ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਿੱਤਾ ਜੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭੇਜੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਬਾਬਾ ਵਸੈ ਜੇ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ ਬਨ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਸਕਲ ਸੰਭਾਲੀ, ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਗਲਾ ਗੁਰੂ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨਣਾ ਨੌਵੇਂ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਸਨ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਸੋਢੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ ਰਾਮ ਰਾਈਏ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਆਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ। ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਰਸਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਸੋਢੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਾਮ ਰਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਭੋਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਦਾਸੀਨ ਉਪਰਾਮਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਲਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪ ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਆਦ ਪੋਥੀ ਸੀ ਉਹ ਬਾਬੇ ਧੀਰ ਮੱਲ ਕੋਲ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਬਾਬਾ ਵਸੈ ਗ੍ਰਾਮ ਬਕਾਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਗਦਾ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਗੱਦੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੀ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ 22 ਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਇਹ ਨਕਲੀ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇੱਧਰ ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਫਿਕਰ ਹੋਇਆ ਵੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲ ਗਈ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭੋਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਹੀ ਜਪਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਧੀਰ ਮੱਲ ਵਰਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ
द्वारका दास ते छेवें पातशाह का भावना वाला ब्रह्म ज्ञानी सिख भाई गढ़िया जी चिट्ठी लिखी अमृतसर साहब इन्हां नूं उत्थों बुलाया भी तुसी गुरु तेग बहादुर साहब महाराज नूं प्रगट करो संगतां विच आके। ये आए साध संगत जी, इन्हां ने गुरु साहब जी के चरनां दे विच अरदासां बेनतियां कीतियां, पर गुरु महाराज कहण लगे भी ठीक है, गुरता गदी दे जिहड़े वचन गुरु हरकृष्ण साहब महाराज गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के वचनों को सफलियां करते हुए मेरे प्रति कर गए है, वो गुरता गद्दी मैनू मिल गई है ठीक है, पर मैं संगत विच प्रगट नहीं होना चाहता, मेरा वचन मनो तुसी चले जाओ। तो इधर साध संगत जी भाई गढ़िया जी माता नानकी जी नूं मजाक दे विच कहंदे आ, कहंदे माता जी जे गुरु साहब नूं प्रगट कर दईए की छकाओगे, की देओगे, मैनू किन्नी भेटा देओगे। जिवें मावां दे नाल बच्चे साध संगत जी हासा मजाक करते हैं, माता जी ने साध संगत जी कुछ भेटा देण की भी गल आखी, इत्थे सिख दा लालच नहीं समझना। तो इधर साध संगत जी इन्हां दिनां दे विच ही भाई मक्खण शाह लवाणा जिहड़ा साध संगत जी जिला जेहलम ते नेड़े नगर टांडा उत्थों दा वसनीक सी, ये किते विदेश दे विच सौदागरी करन गया, वपारी सी तकड़ा जहाज़ भर के लैके जांदा सी, जहाज़ किते दा रेता दे विच फस गया। उत्थों ही गुरु नानक दे घर नूं अरदास बेनती कीती कि हे सतगुरु नानक देव महाराज मेरा जहाज़ बन्ने लाओ, जिहड़ा भी गुरु तुहाडी गुरता गद्दी ते बैठा होएगा 500 सोने दीयां मोहरां जिहड़ियां मैं जाके भेंट करांगा, मेरा पार उतारा करो, आ जहाज़ बन्ने ला दिओ। सो इहदा जहाज़ बन्ने लग्या, भावना वाला सी, बहुत सारियां संगतां दे नाल अपने सैकड़े साथियां दे समेत ये बाबा बकाला साहब की धरती के उत्ते आया। इत्थे आके इन्हें साध संगत जी जदों भेटा देण की गल कीती ते हुण भेटा देवे किहनूं, अगे तां 22 मंजियां लाई बैठे आ गुरु। चेले जिहड़े सी मसंद सी एजेंट छड्डे होए, वो बाहां तो फड़ फड़ खिच्चदे आ भी आ सच्चा गुरु इधर है, आ जा तैनूं दर्शन कराइए, दूजा दूजे पासे नूं खिच्चदा। शशो पंजे विच पै गया मक्खण शाह लवाणा भी किता की जावे। उस वेले जिथे बाबे धीरमल ने गुरु ग्रंथ साहिब का स्वरूप प्रकाश किया होया सी, आद बाणी की पोथी, पहलां तां 5 मोहरां गुरबाणी की भेटा रखियां, फिर 2-2 मोहरां करके बाइयां दे अगे सारियां दे अगे मत्था टेक दिता। जिहदे अगे जाके मत्था टेकदा 2 सोने दीयां मोहरां अगला देखदा भी भेटा कीतियां, आशीर्वाद देई जांदे आ। भी हुण उन्हां नूं थोड़ी पता भी इहने अरदास किन्नियां दी कीती, तो सच्चा गुरु दसूगा ना। इउं साध संगत रात बतीत हो गई, पर मक्खण शाह लवाणे दे मन की तसल्ली ना हुई बई सच्चा गुरु तो मैनूं मिले ही नहीं, जे सच्चा गुरु हुंदा तो मंग के भेटा लै लैंदा। हालांकि गुरु नूं माया की लोड़ नहीं, पर सिख की भावना तो पूरी करनी सी ना, सच तो प्रगट करना सी सामने। मक्खण शाह लवाणा दूजा दिन चढ़िया, नगर के लोगों नूं मिलिया, कहंदा भी 22 गुरुआं नूं तां मैं मत्था टेक चुकिया है, भी कोई होर भी गुरु इस धरती के उत्ते है। कहंदे भी हाँ, 6वें पातशाह गुरु हरगोबिंद साहब महाराज के छोटे साहिबजादे तेग बहादुर जी वो भोरे विच बैठे आ, तो वो संगत विच बहुता विचरदे नहीं, तो उन्हां कोल भी जाके देख लै, शायद तेरी भावना पूरी हो जाए। माता नानकी जी तो आग्ञा लैके सतगुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के कोल भोरे दे विच जा पहुँचया। उस तरह जदों साध संगत जी 2 मोहरां अगे रखियां तो मक्खण शाह लवाणे ने बेनती की, महाराज सच्चे गुरु की भाल दे विच आ भेटा प्रवान करो। उस वेले सिख की भावना पूरी करने वास्ते सतगुरु तेग बहादुर साहब मुस्करा पे ते नाले वचन किया, कहंदे सिखा सुखियां तां 500 सी, 2 रख के ही मत्था टेकी जाना, बोलो सतनाम। जदों सतगुरु दे आ वचन सुने खुशी विच फुलिया नहीं समाउंदा, पता लग गया सच्चा गुरु इत्थे है। सतगुरु साहब जी दे रोकदियां भी कोठे ते चढ़ गया मक्खण शाह लवाणा, पल्ला फेरदा, पल्लू हिलाउंदा होया, कहंदा भुल्लीए संगते सच्चा गुरु लाधो रे, सच्चा गुरु लाधो रे, सच्चा गुरु लभ पिया, बाहियां दे पिछे पखंडियां दे पिछे ना तुरे फिरियो। जदों साध संगत सच्चे गुरु दे प्रगट होण दी गल आई सामने, वो 22 ना तो वो गुरु लभे, ना उन्हां दीयां मंजियां लभियां, ना मंजियां दे पावे, ना चेले चाटड़े, सारे छाई माई हो गए, सारे भज तुरे भी हुण साडा पखंड जग जाहर हो जाना। होर तरह दी स्कीमां सोचण लग पे।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੰਗਤ ਜੁੜ ਗਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਗਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਮਤਿ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੌਰੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ, ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੀ ਅਸਾਮ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਬੜੀ ਖੁਣਸ ਖਾਧੀ, ਬੜਾ ਸੜ ਭੁੱਜ ਗਿਆ ਬਈ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਸੀ, ਆਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਕੋਲ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਰਹਿ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਧੀਰਮਲ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਿਨਾਉਣੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ, ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਜਾਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ 500 ਮੋਹਰ ਤਾਂ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ, ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚੜਾਵਾ ਭੇਟ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲਿਆਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆਓ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਬਣਨਾ। ਆਹ ਸੋਚ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਆਉਣ ਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਲਾਲਚ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਬੰਦਾ। ਇਹ ਸ਼ੀਹੇ ਮਸੰਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਛੂਹ ਕੇ ਲੰਘ ਗਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵਾਲ ਵੀ ਵਿੰਗਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਚੜਾਵਾ ਸੀ, ਭੇਟਾਵਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਸੁੱਟ ਕੀਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੀਰਮਲੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣਾ ਤਕੜਾ ਸੁਦਾਗਰ ਸੀ, ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸੂਰਮੇ ਯੋਧੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, 100-150 ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ-ਬਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਵੇਲੇ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਸਨ। ਇਹ ਜਾ ਪਏ ਧੀਰਮਲ ਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕੁੱਟਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾਲੇ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਲੈ ਆਏ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਨ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਧੀਰਮਲ ਦਾ ਵੀ ਸਭ ਡੇਰਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਆਏ, ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪੋਥੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਵੀ ਲੈ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਆ ਰੱਖਿਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੱਖਣ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਆਏ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਗਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕੀਤਾ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਪਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ, ਆਦ ਬਾਣੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਈ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਬਾਬੇ ਬਕਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰੁਕਣਾ ਮੁਨਾਸਬ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਠੀਕ ਨਾ ਸਮਝਿਆ, ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸੂਰਜਮਲ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਰ ਸੋਢੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਜਾਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਪ ਚੰਦ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਾਣੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਚੰਪਾ ਦੇਵੀ। ਰਾਜਾ ਦੀਪ ਚੰਦ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਰਾਣੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਤੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਮਾਲਵੇ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਵਾਂ ਨਗਰ ਵਸਾ ਲਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਮੁਫਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, 500 ਰੁਪਈਆ ਮੁੱਲ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਮਾਖੋਵਾਲ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ
ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ। ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਮੁੱਲ ਖਰੀਦੀ ਹੈ, ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਚੱਕ ਨਾਨਕੀ ਨਗਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਰਹਿ ਕੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਵਸਾ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਕਰਾ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪ ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਹੈ। ਜਬ ਹੀ ਜਾਤ ਤਰਵੈਣੀ ਭਏ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਨ ਕਰਤ ਬਿਤਾਏ, ਤਹੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਮਾਰਾ ਭਇਓ, ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਭਵ ਲਇਓ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਸਾਮ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਏ ਆ। ਧੁਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਤਿਆਦਿਕ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਚੱਕਰ ਧਵਜ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾਈ। ਦੋਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਏ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਚੱਕਰ ਧਵਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਟਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁੱਧ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਟਨੇ ਆਏ ਹੈ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਕੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਮਾਹੌਲ ਠੀਕ ਲੱਗੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ, ਮਾਤਾ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਦੇ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਇੱਥੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜੰਜੂ ਜਨੇਊ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਮੰਗੀ। ਸਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦੱਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦਾ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਇੱਕ ਵਫਦ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਕਰਾਂ। ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਨ ਆਵੈ ਤਿਸ ਕੰਠ ਲਾਵੈ, ਇਹੋ ਬਿਰਧ ਸੁਆਮੀ ਸੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਖੇਡਦੇ ਖੇਡਦੇ ਬਾਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਨਾਟਾ ਕਿਉਂ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ? ਆ ਕੌਣ ਲੋਕ ਗਰਦਨਾਂ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖੜੇ ਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਬਲੀ ਸੂਰਮਾ ਮਹਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਵੇ, ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤਾ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਖੜੇ ਹੋਣ, ਆਵਾਜ਼ ਬਣੇ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੌਣ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਜਾਓ ਆਪ ਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। 9 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਤੋਰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬੱਚਾ 9 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨਾਥ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲੇ, ਯਤੀਮ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਪਾਂ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ ਮੰਗੇ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀ ਪਿਆਰਿਓ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਆਗਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ, ਕਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਜਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਲ ਦੇ 3 ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਤਨ ਆਰੇ ਨਾਲ ਦੁਫਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਦੋ ਫਾੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਦਿਆਲਾ ਦੇਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਲ ਗਿਆ ਆਲੂ ਵਾਂਗੂ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਾਸ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੜ ਗਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਹਾਦਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ। ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਰੂੰ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਅਗਨ ਭੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸੀ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਿਹਾ। ਵਾਰੀ ਆਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਾ ਡੋਲੇ ਨਾ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਜਲਾਦ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤਿੰਨ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਤੀਨ ਬਾਤ ਨਿਰਣੈ ਕਰ ਲੀਜੈ, ਲਖੋ ਭਲੀ ਤਾਂ ਧਾਰਨ ਕੀਜੈ। ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਨਾ ਚੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ। ਸ਼ਰਾ ਚਲੋ ਕਲਮੇ ਕੋ ਪੜ੍ਹ ਮੁਖ, ਦੇਹ ਸ਼ਾਹ ਭੋਗੋ ਸਭ ਵਿਦ ਸੁਖ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਸ਼ਰਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਿਆਗ ਦਿਓ। ਆ ਹਿੰਦੂਆਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਆਪ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਭ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦ ਕਰੋਗੇ, ਜੇ ਹਠ ਕਰ ਨਾ ਮਾਨੋ ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਕਾਮਲ ਹੋਏ ਦੇਖੋ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਹਠ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਸਲਾਮ ਨਹੀਂ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਕੋਈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਉਣੀ, ਇਸਲਾਮ ਵੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਨਾਹਿਨ ਮਾਨੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਕਰ ਹਾਨੋ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ, ਆ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਚਨਚੇਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਪਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਮਾਤ ਕਹਿਰ, ਇਹ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਪ ਤਲਾ ਜਾਏ। ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਦਿਖਾਉਣੇ ਇਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਭੈੜਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਜਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਰਾਮਾਤਾ ਦਿਖਾਉਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਸਲਾਮ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਕਾਜੀ ਹਾਂ, ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਫਤਵਾ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜਲਾਦ ਸੀ ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਗੱਲ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡਰਾਵੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਹੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ। ਕਾਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜੀ ਹਾਂ, ਹਾਕਮ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਾਕਮ ਹੈ, ਤੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਲਾਦ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਐਵੇਂ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਮੇਰੀ ਆ ਇੱਕੇ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰਦਨ ਧੜ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰਿਓ ਆ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੋੜ ਬਣਿਆ। ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਾਜੀ, ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹਾਕਮ, ਤੂੰ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਖਾਨਦਾਨੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹਾਂ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਗਏ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਆ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਰਹੋ ਵਿਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਕੇ ਤਿਲਕ ਜੰਝੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ, ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਅਸੀਸ ਦਿਆ, ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ।
हिंद की चादर धर्म की चादर गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का अज प्रकाश दिहाड़ा है। भगत धन्ना जी का प्रकाश दिहाड़ा है। दोवें महापुरखों के गुरु साहब के महान प्रकाश दिहाड़े की, भगत धन्ना जी के महान प्रकाश दिहाड़े दियाँ फिर संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां। कथा विचारां दौरान होईयां बेअंत भुल्लां दी आप समूह संगतां ने खिमा बख्शनी। गरीब नवाज सच्चे पातशाह किरपा करन, समत बख्शिश करन। आओ गुरफतेह की सांझ करके फिर आपां अरदास बेनती दे विच हाज़र होईए। देहो सजन असीसड़ियां ज्यों होवै साहिब स्यों मेल। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।